Good morning to all. This is Nagul Mira. Our subject is operating systems. In this operating systems, today's our topic is inter-process communication. Actually, this is our fourth chapter of our second unit. Okay, na? Fourth chapter of our second unit. In our second unit, there are four chapters are there. Okay, na? I am showing. So, this is our second unit. In our second unit, there are four chapters are there. Okay, na. First chapter is process concept completed, multi-thread programming also completed, process scheduling. Okay, na, also completed. Okay, na. Coming to our today's topic, that is chapter 4, that is inter-process communication. Okay, na. Then actually this inter-process communication deal in first chapter and okay, na. Inter-process communication basics completed in our first chapter. Okay, na. అది కూడా చూడండి ఒకసారి కర్సర్. Okay, look at my cursor. Inter-process communication. Okay, na. So in our first chapter basics are completed. ఓకేనా, బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేసామండి. సో డీటెయిల్గా మనం ఫోర్త్ చాప్టర్లో చూస్తాం. ఓకేనా, సో మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓకేనా, సో ఏబి క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఏబి క్వశ్చన్స్, ఏబి క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, 15 మార్క్స్ కదా మీకు, 15 మార్క్స్, 7 మార్క్స్, 7 మార్క్స్. ఓకేనా, యూనిట్ ఏ, యూనిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ టూలో 2A క్వశ్చన్ దీంట్లోంచి ఇస్తాడండి, 2B క్వశ్చన్ దీంట్లోంచి ఇస్తాడు. ఓకేనా, అట్లాగే 2C 2D ఇట్లా ఇస్తాడండి చాయిస్. ఓకేనా, సో ఒకటి రాయాల్సి వస్తుంది మీరు అదండి. ఓకేనా, సో యూనిట్ 2 కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 చాప్టర్స్ అండి, పెద్ద చాప్టర్. ఓకేనా, యూనిట్ 2 కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 చాప్టర్స్. ఓకేనా, 3 చాప్టర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. కమింగ్ టు అవర్ ఫోర్త్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, సో ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి, సో చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, yes. So this is our topic, inter-process communication, chapter 4. Okay, na? Before that, so what is our last topic? Thread scheduling. Okay, na? So last topic we have discussed about thread scheduling. Okay, na? So what is the meaning of thread here? Simply here, thread is a simple piece of the process. Okay, na? So we can also call as basic utilization of CPU. That is the meaning of thread. Okay, na? So here, what is the meaning of thread scheduling? So simply here, there are two types of thread schedulings are there. First one is scheduling of user level threads. Next one is scheduling of kernel level threads. There are two types of thread schedulings are there. Actually, we have two types of thread. Okay, na? So user level threads, actually user level threads and also kernel level threads. Okay, na? So మనకి ఆల్రెడీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయండి. అవి ఏంటంటే యూజర్ లెవెల్ థ్రెడ్స్, కెర్నల్ లెవెల్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అట్లాగే మనకి థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంట, యూజర్ లెవెల్ థ్రెడ్ ని చేయడానికి ఒక షెడ్యూలింగ్, కెర్నల్ లెవెల్ థ్రెడ్స్ ని చేయడానికి ఒక షెడ్యూలింగ్. సో సింప్లీ హియర్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటండి షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ యూజర్ లెవెల్ థ్రెడ్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ కెర్నల్ లెవెల్ థ్రెడ్స్. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డీల్ చేసామండి. సో కమింగ్ టు అవర్ టుడేస్ టాపిక్, దట్ ఈజ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఐపిసి, దట్ ఈజ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, వై ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అండి, ఎందుకు ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేస్తాం? In the multi-programming, okay, in the multi-programming operating system or multi-processing operating system, inter-process communication is used. Okay, na? So here, with the help of two methods, with the help of two methods, this inter-process communication is implemented. What are those? First one is message passing. Next one is shared memory. ఓకే నా, ఫస్ట్ యూనిట్ మనం చెప్పుకో, సెకండ్ యూనిట్లో చెప్పుకున్నామండి. సెకండ్ యూనిట్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, సో ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ developed with the help of two methods. First one is ఏంటండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెసేజ్ పాసింగ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చెప్పగలరా, రిపీట్ చేశాను నేను. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెసేజ్ పాసింగ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షేర్డ్ మెమరీ. ఓకేనా, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ టూ వీ కెన్ డెవలప్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ 4 నథింగ్ బట్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్, అవర్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రేస్ కండిషన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రేస్ కండిషన్ ఒక్కసారి చూద్దామండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రేస్ కండిషన్? ఓకే, ఈ రేస్ కండిషన్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి షేర్డ్ మెమరీ అంటే ఏంటో అర్థం అవ్వాలండి. ఓకేనా, షేర్డ్ మెమరీ ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షేర్డ్ మెమరీ? సింపుల్లీ కామన్ మెమరీని టూ ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయండి. ఓకేనా, కామన్ మెమరీని దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ మెమరీ. ఓకేనా,
ఇన్ దట్ వన్ మెమరీ 2 ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయండి ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్స్లో. సో ఇక్కడ రేస్ కండిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఏ రేస్ కండిషన్ ఈజ్ ఏ కండిషన్. ఓకేనా, రేస్ కండిషన్ ఈజ్ కండిషన్ ఆర్ సిచ్యువేషన్. ఓకేనా, రేస్ కండిషన్ ఈజ్ కండిషన్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ దట్ మే అక్కర్స్ ఇన్సైడ్ ఏ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో డెఫినేషన్ వస్తుందండి. క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏమిటో మనకు తెలియాలి. ఓకేనా, సో రేస్ కండిషన్ అంటే ఏమిటి అంటే, ఏ రేస్ కండిషన్ ఈజ్ సిచ్యువేషన్ దట్ మే అక్కర్ ఇన్సైడ్ ఏ క్రిటికల్ సెక్షన్. మరి క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? హియర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్లో మన కోడ్ ఉంటుంది కదా. ప్రోగ్రామ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ప్లస్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, సో ఆ ప్రోగ్రామ్లో కోడ్నే మనం ఏమంటామంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటాం. ఓకేనా, సో క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఏ కోడ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ వేర్ ద షేర్డ్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. అంటే ఆ కోడ్ ఎట్లా ఉండాలంట, ఆ కోడ్ కూడా మీకు ఎట్లా ఉండాలి అంటే, ఓకేనా, షేర్డ్ మెమరీని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి, షేర్డ్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్తో మనం చూద్దామండి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకేనా, సో ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్లో వచ్చే సిచ్యువేషన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రేస్ కండిషన్ అంటామండి. ఓకేనా, సింప్లీ అర్థమవుతుందా మీకు? సో క్రిటికల్ సెక్షన్లో వచ్చే ఒక చిన్న కండిషన్ లేదా సిచ్యువేషన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రేస్ కండిషన్ అంటాం. అది కూడా ఎట్లా ఉండాలంట, షేర్డ్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టూ ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ ఒకే వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలండి. ఓకేనా, టూ ఆర్ మోర్ ప్రాసెసెస్ సేమ్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఉంటే దాన్నే మనం రేస్ కండిషన్ అంటాం. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తానండి, కొంచెం ఇది ప్రోగ్రామెటికల్గా ఉంటుంది, చూద్దాం. ఓకేనా, నేను ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం. ఓకేనా, సింపుల్ హియర్ రేస్ కండిషన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రేస్ కండిషన్? హియర్ రేస్ కండిషన్ ఈజ్ ఏ సిచ్యువేషన్ దట్ మే అక్కర్ ఇన్సైడ్ ఏ critical section. So what is the meaning of critical section? A critical section is a code of the program. Okay na? Code of the program where the shared variable can be accessed. That means ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఆ ప్రోగ్రాంలో 2 ఆర్ 3 ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేశాను నేను. P1 P2 P3 ఈ విధంగా క్రియేట్ చేశాను. ఏదో ఆ ప్రాసెస్లో సంథింగ్ ఏదో వేరియబుల్ ఉందండి. ఆ వేరియబుల్ని, ఆ ఒకే వేరియబుల్ని 2 ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుంటే దాన్ని నేను రేస్ కండిషన్ అంటాను. ఒక్కసారి మన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో హియర్ కౌంట్ ఈజ్ మై వేరియబుల్ అండి. చూడండి, హియర్ కౌంట్ ఈజ్ మై వేరియబుల్. ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్ కౌంట్ ఈజ్ మై వేరియబుల్. కౌంట్ నేను ఎంత ఫిక్స్ చేశానంటే హియర్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 5 అండి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాను. ఓకే, నా ప్రోగ్రామ్లో ఇది. సో 2 ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేశానండి. 2 ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేశాను. P1 ప్రాసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ కోడ్ ఉంది. ఆ కోడ్లో కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అని రాశాను, ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేశాను. నెక్స్ట్ P2ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కౌంట్ మైనస్ మైనస్ అన్నాను. సో ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేశాను. ఒక్కసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలరా? ఒక్కసారి చూడండి, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 5, ఈ ప్రాసెస్ ఏమో కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాను, మరి ఈ ప్రాసెస్లో కౌంట్ మైనస్ మైనస్ అన్నాను. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏది ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏది ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఇక్కడేమో కౌంట్ 6 వస్తుంది, మరి ఇక్కడేమో కౌంట్ 4 వస్తుంది కదా. సో దేర్ ఈజ్ ఏ సిచ్యువేషన్, దేర్ ఈజ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్, దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం. దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై రేస్ కండిషన్. అర్థం కాలా? ఒకే వస్తువుని ఇద్దరు లాక్కుంటున్నారండి, దాన్ని నేను రేస్ కండిషన్ అంటాను. మన భాషలో చెప్పాలి అంటే మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో, ఒక యాపిల్ ఉంది, ఇద్దరున్నారు అక్కడ కొట్టుకుంటున్నారు, నాకు లాక్కుంటున్నారు ఆ ఒక్క యాపిల్ని. సో దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేస్ కండిషన్. ఓకేనా, అర్థమైందా అండి? ఇది అర్థమైతే నీ మొత్తం దీని మీదే ఉంటుంది. అర్థమైందా లేదా? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వదు. అర్థమైంది సార్. ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? కౌంట్ అనే ఒక యాపిల్ ఉంది. కౌంట్ అనే ఒక యాపిల్ కోసం ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు. P1 అనేవాడు, P2 అనేవాడు. ఓకేనా, P1 అనేవాడు లాక్కుంటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు, లేదా P2 అనేవాడు ఇద్దరు ప్యారల్ లాక్కుంటానికి ట్రై చేస్తున్నారు అక్కడ. సో ఇద్దరు ప్యారల్ లాక్కుంటానికి ట్రై చేస్తే దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేస్ కండిషన్. మన ప్రోగ్రాంలో, మన ఈ ఓఎస్ సబ్జెక్ట్లో ఎట్లా చూద్దాం? రేస్ కండిషన్ ఈజ్ సిచ్యువేషన్ దట్ మే అక్కర్ ఇన్సైడ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. మరి క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హియర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఏ కోడ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ వేర్ ద షేర్డ్ వేరియబుల్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. దట్ మీన్స్ ఒకే వేరియబుల్ ఉంది, ఆ వేరియబుల్ని 2 ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ యాక్సెస్ చేసుకొని దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారండి. సో దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేస్ కండిషన్. ఓకేనా, అదండి. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏం చేయాలి మీరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాపిల్ ఉందండి నాకు టేబుల్ మీద.
ఆ ఒక్క యాపిల్ కోసం ఇద్దరు కొట్టుకొని వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు, ఎవరికి వెళ్ళట్లా కదా, ఇద్దరు లాక్కుంటున్నారు, ఏ ఒక్కళ్ళు తీసుకోలేకపోతున్నారు, ఎందుకు? ఇద్దరు కొట్టుకొని వస్తున్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎవరో ఒకళ్ళకి, ఓకేనా, ఎవరో ఒకళ్ళకి అలో చేసామనుకోండి, ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు, అరే బాబు ఏ అనేవాడు కామ్గా ఉండండి, బి అనేవాడికి యాపిల్ ఇవ్వండి అని అనుకోండి. ఏ అనేవాడు కామ్గా ఉంటాడు, బి అనేవాడు తీసుకుంటాడు. అంతేగా? అంతేనా? అంటే ఏం చేసాం ఇక్కడ? ఆ ఇద్దరు కొట్టుకుంటుంటే ఎవరినో ఒకరిని మాత్రమే అలో చేసాం తీసుకుంటానికి. సో సింపుల్లీ ఇక్కడ మనం సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. రేస్ కండిషన్ ఇన్ ఏ క్రిటికల్ సెక్షన్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ ఇఫ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ అటామిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ హియర్? అటామిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒకటి. అటామిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2 ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ సేమ్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? దట్ ఈస్ ద రేస్ కండిషన్ కదా. మరి ఈ రేస్ కండిషన్ మీరు ఏ విధంగా అవాయిడ్ చేస్తున్నారు? ఏదో ఒక ప్రాసెస్ని అలౌ చేస్తారు, ఏదో ఒక ప్రాసెస్ని వెయిట్లో పెడతారు. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ అవాయిడ్ ది రేస్ కండిషన్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. అర్థమైందా? నేను అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఇది. ఓకేనా? మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది. సో సింపుల్లీ రేస్ కండిషన్ అంటే ఏమి లేదండి. రేస్ కండిషన్ ఈజ్ ఎ సిచ్యువేషన్ దట్ మే అక్కర్ ఇన్సైడ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ హియర్? సో సింపుల్లీ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఎ కోడ్. సింపుల్ కోడ్ అండి. హియర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సింపుల్ కోడ్ వేర్ ద షేర్డ్ వేరియబుల్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డయాగ్రామ్ చూడండి. Here count is a common variable for both P1 and P2 process. Okay na? Here count is a variable. Okay na? Int count equal to 5 is a common variable for both the P1 and P2 process. Okay na? Here in our P1, here count plus plus. In our P2, count minus minus operations are there. There is a situation. If we execute avali, for example, if we execute P1, here count is 6. If we execute P2, count is 4. But which one is execute first? Both are ready to execute, but no one execute. So this situation is called as race condition in the critical section. How we can avoid this race condition in the critical section? We can avoid the race condition in the critical section that is treated as an atomic instruction. That means ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంట ఇది, ఓకేనా, ఈ రేస్ కండిషన్ అనేది రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ కోసం ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? అక్కడ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు, మనం ఏం చేస్తాం? ఆ ఇద్దరిలోంచి ఒకరిని అలౌ చేస్తాం, ఒకరిని వెయిటింగ్లో పెట్టామనుకోండి, ఆ ఒక్కడు ఆ యాపిల్ని ప్రశాంతంగా తీసుకొని తినేస్తాడు. అప్పుడు మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ అవాయిడ్ ది రేస్ కండిషన్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. Is there any doubts, Andy? Is there any doubts about race condition? 4 marks bit No, Andy. sir. 4 marks question. Okay. Define race condition. Explain how to overcome the race condition ఇస్తాడు. సో ఇది మీరు మొత్తం రాయాలి. ఓకే, రేస్ కండిషన్ డెఫినేషన్ రాయాలి. ఓకేనా? సో క్రిటికల్ సెక్షన్ డెఫినేషన్ రాయాలి. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ మనం చెప్పాము కదా కిందకి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, ఆ డయాగ్రామ్ రాయాలి. సో రేస్ కండిషన్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ ఇఫ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అండ్ అటామిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని రాయాలండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ 4 మార్క్స్ అండి. ఇట్లా ఇస్తారు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈజ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండి. ఓకేనా? అసలు క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటో డెప్త్గా చెప్పుకుందాం. సో క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం చెప్పండి? సింప్లీ హియర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఏ కోడ్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాముగా, అంతే కదా. సో ఇక్కడ చూడండి. సో అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ క్రిటికల్ సెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్? వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ డెఫినేషన్. So I am recalling again. So here critical section is a code. Critical section is a code where the shared variable can be accessed. Okay, so critical section then antaru meeru simply here critical section is nothing but code in the any programming language where the shared variables can be accessed. So మీరు ఏ కోడ్ని పడితే ఆ కోడ్ని మీరు క్రిటికల్ సెక్షన్ అనరండి. సో కోడ్ అయి ఉండాలి, ఆ కోడ్లో కామన్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మల్టిపుల్ ప్రాసెస్, అప్పుడే మనం క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటామండి. సో కన్సిడర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. కన్సిడర్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి కన్సిడర్ చూడండి. ఓకేనా? కన్సిడర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ప్రాసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయండి. ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే P0, P1, P2 సంథింగ్ అప్ టు Pn-1. సో ఇన్ని లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట నా ప్రోగ్రామ్లో. కన్సిడర్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ప్రాసెస్. P1, P2, P3 సంథింగ్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా నాకు Pn-1 అనే లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ లైన్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తుంది? ఈచ్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ క్రిటికల్ సెక్షన్. అంటే P1, P0, P1, P2, Pn-1 ఉంది కదా. సో ప్రతి ప్రాసెస్కి ఒక్కొక్క క్రిటికల్ సెక్షన్ ఉంటుందండి. ఈచ్ ప్రాసెస్ హ్యాస్
క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రోగ్రాంలో ఎన్ లైన్స్ ఉన్నాయండి. ఆ ఎన్ లైన్స్ ఏంటంటే P0, P1, P2 అప్ టు Pn-1. ఓకేనా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అనుకోండి. ఓకేనా, సో ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎట్లా ఉండాలి? సో క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ కోడ్ అనేది ఒకే వేరియబుల్ని మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అదే రాశాను చూడండి ఇక్కడ. హియర్ ప్రాసెస్ మే బి చేంజింగ్ కామన్ వేరియబుల్స్, అప్డేటింగ్ టేబుల్స్, రైటింగ్ ఫైల్స్ ఎక్సెట్రా. అంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ అన్నాం కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ క్రిటికల్ సెక్షన్. మరి ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్తో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఓకేనా, వీఆర్ అప్డేటింగ్, వీఆర్ యాక్సెసింగ్, వీఆర్ రైటింగ్ ఫైల్, సంథింగ్ ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. వెన్ వన్ ప్రాసెస్ ఇన్ క్రిటికల్ సెక్షన్, నో అదర్ నో అదర్ మే బీ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒకటి ఏదైనా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంటే రెండో దాన్ని ఇంకా అలౌ చేయరండి. ఒకటి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు అంటే రెండో దాన్ని అలౌ చేయరు. అది వెయిటింగ్లో ఉంటుంది. సో అదే రాసాము ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఈచ్ ప్రాసెస్ మస్ట్ ఆస్క్ పర్మిషన్ టు ఎంటర్ క్రిటికల్ సెక్షన్. సో మీరు క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి మీ కోడ్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ అది పర్మిషన్ అడగాలి. ఓకేనా, ఆర్ యూ ఫ్రీ ఆర్ బిజీ? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రీ మే ఐ ఎంటర్ అని పర్మిషన్ అడగాలి. ఒకవేళ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఫ్రీగా ఉందనుకోండి, సో ఎంట్రీ సెక్షన్లోకి అలౌ చేస్తారు, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోతారు, ఎగ్జిట్ ది సెక్షన్. అండ్ దెన్ రిమైండర్ సెక్షన్. సో సింటాక్స్ తర్వాత ఉందని చెబుతాను. ఓకేనా, సో సింపుల్లీ, సో మళ్ళీ ఒకసారి చెబుతున్నా అండి. క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సింపుల్ కోడ్ ఇన్ దిస్ వేర్ ద షేర్డ్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. For example, if you take a program consist of n process P0, P1 up to Pn-1, each and every process in the program consists of its own critical section. With the help of critical section, we are updating, we are writing, okay na, etc. We can perform any operation. Okay na. Here, one process in a critical section, that means no other process enter in critical section. If we enter critical section, we must ask the permission before we enter. Okay na. So critical section consists of entry section. Okay na, entry section, and then execution, and then exit section. Okay na, and then remainder section. సో డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి, జస్ట్ థియరిటికల్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో క్రిటికల్ సెక్షన్ ఏమి ఉంటాయి అంటే ఎంట్రీ సెక్షన్ అనేవి ఉంటాయంట ఎంటర్ అవ్వటానికి, తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంట, ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత టర్మినేట్ అవ్వాలి కదా, ఆ టర్మినేట్ అవ్వడానికి ఎగ్జిట్ సెక్షన్ ఉంటుందంట, ఆ తర్వాత రిమైండర్ సెక్షన్ ఉంటుందంట. ఓకేనా, అదండి. సో కమింగ్ టు అవర్ ఏంటంట, అటామిక్ యాక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ యాక్షన్? అటామిక్ ఆప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏదో ఒక యాక్షన్ మాత్రమే. అంటే ఏమిటి? మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఎట్ ఏ టైం పర్ఫామ్ అవ్వండి, అటామిక్ యాక్షన్స్ మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటాయట ఎక్కడ? క్రిటికల్ సెక్షన్లో. దట్ మీన్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, నో అదర్ ప్రాసెస్ నాట్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. సో అదర్ వాంట్ టు ఎంటర్, that must be wait, and then that must be take the permission. Okay na. So this is the execution process in the critical section. అర్థమైందండి? ఏమి లేదండి, సింపుల్ దీని మీనింగ్ రఫ్గా చెబుతాను చూడండి. క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏమీ లేదు, అదొక కోడ్. ఆ కోడ్ ఎట్లా ఉండాలంట? షేర్డ్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలంట. ఓకేనా, సో మన ఎగ్జాంపుల్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ లైన్స్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఒక్కొక్క లైన్ని ఒక్కొక్క క్రిటికల్ సెక్షన్ అనుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P0, P1 సంథింగ్ Pn-1, ఇవన్నీ ఏంటంటే లైన్స్ అండి, నా ప్రోగ్రామ్ ఉండే లైన్స్. ఆ లైన్స్ అన్ని నేను ఏమంటానంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రాసెస్ కనుక క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అయితే రెండో ప్రాసెస్ని అలౌ చేయదు. ఎప్పటిదాకా? ఇది ఫస్ట్ది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదాకా. ఓకేనా, మరి క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ ఎంటర్ అయితే ఫస్ట్ ఎంట్రీ సెక్షన్లోకి వెళ్ళాలి, ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత టెర్మినేట్ అవ్వాలి. దాన్ని మనం ఎగ్జిట్ సెక్షన్ అన్నాం. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందా? రిమైండర్ సెక్షన్ ఉంటుందంట. ఓకేనా, సో క్రిటికల్ సెక్షన్స్లో అటామిక్ ఆపరేషన్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం. అటామిక్ అంటే ఒక ఆపరేషన్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం. ఓకేనా, సో రెండో ఆపరేషన్ మీరు అలౌ చేయాలనుకోండి, అది మస్ట్గా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఇది రెండోది వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్.
ఓకేనా. సో డయాగ్రమెటికల్ చూద్దామండి. సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. సో డూ, ఓకేనా, మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా లూప్ రాసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఓకేనా, డూ స్టార్ట్, ఓకేనా, స్టార్టింగ్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్, ఎంట్రీ సెక్షన్, అది కూడా దిస్ ఈజ్ మై ఎంట్రీ సెక్షన్, ఎంట్రీ సెక్షన్. సో ఒక్కసారి ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది, ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిట్ సెక్షన్, సో ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఏమైనా రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే, ఓకేనా, సో ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే రెండో దాన్ని మనం అలో చేయమండి. ఓకేనా, అదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక సంథింగ్ ఒక లైన్ వచ్చింది, ఎంటర్ అయింది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్న టైంలో రెండో ప్రాసెస్ అనేది రిక్వెస్ట్ చేసింది అనుకోండి, దీన్ని ఇది అలౌ చేయదు. ఇప్పటిదాకా దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎగ్జిట్ అయ్యేదాకా, దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది కదా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వన్, అది ఎగ్జిట్ అయ్యేదాకా రెండో దాన్ని అలౌ చేయదు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, టెర్మినేట్ అయిపోయింది, అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోయింది, అప్పుడు రెండోది అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది కూడా అయిపోయింది, మళ్ళీ మూడోది అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది అట్లా. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా రేస్ కండిషన్ని అవాయిడ్ చేస్తామండి. ఈ విధంగా రేస్ కండిషన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందో లేదు, కాము ఉన్నారు అందరూ. అర్థమవుతుందా? ఇది మొత్తం ప్రోగ్రామెటికల్గా ఉంటుందండి. ఏం లేదండి, ఒకడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాడు, వాడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు రెండో వాడిని అలౌ చేయరు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకేనా, ఓకేనా, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. సారీ, ఇది ఏది ప్రోగ్రామ్ చెప్పాలి? సార్ చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. ఈ కోడా ఏ సార్ క్రిటికల్ కోడ్ సార్. critical section. ఓకేనా, సో సింపుల్లీ critical section consist of 3 modules అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంట్రీ సెక్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ execution section, next one is exit section, exit, ఓకేనా, exit section, and then remaining any other instructions. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఈ ఎంట్రీ సెక్షన్లోకి నథింగ్, దీంట్లో ఈ బ్లాక్లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు ఆ పర్మిషన్? ఆర్ యూ ఫ్రీ ఆర్ నాట్ అనే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇది ఫ్రీగా ఉంటేనే అలౌ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఫ్రీగా లేదనుకోండి, ఫ్రీగా లేదు అంటే ఇంకేదో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది దీంట్లో కదా. సో ఫ్రీగా ఉందంటే ఒకదాన్ని అలౌ చేసింది యూజింగ్ ఎంట్రీ సెక్షన్, అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిట్ ది సెక్షన్, అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ రిమైనింగ్ సెక్షన్స్. ఓకేనా, సో రెండో ప్రాసెస్ ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇది ఫ్రీగా ఉంటేనే నథింగ్ బట్ ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఏమీ లేకపోతేనే రెండో దాన్ని అలౌ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఒకవేళ దాంట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకోండి, దాన్ని వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకేనా, అదండి, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా, సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా. సో ఏం చేసామంట ఇక్కడ చూడండి. సో క్రిటికల్ సెక్షన్ని సొల్యూషన్ ఒకటి ఇచ్చాం మనం ఆల్రెడీ. ఏంటి? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్. ఏదో ఒక దాన్ని మాత్రం అలో చేస్తాం, రెండో దాన్ని అలో చేయము. రెండో దాన్ని అలో చేయాలి అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ పర్మిషన్లో ఫస్ట్ది ఫ్రీగా ఉంటేనే, అంటే ఫస్ట్ది సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే రెండో దాన్ని అలో చేస్తాం. సో ఇది ఒక మెథడ్ అండి. హియర్ దెర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా, దెర్ ఆర్ సమ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు provide some solutions to critical section అండి. సో క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లంకి సమ్ సొల్యూషన్స్ని ఈ 3 మెథడ్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, దెర్ ఆర్ 3 సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. ఓకేనా, బై యూజింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 3 we can provide some solutions to critical section problem. ఓకేనా, కమింగ్ టు అవర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్? ఓకేనా, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏమీ లేదండి, ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే రెండో దాన్ని అలౌ చేయము. ఓకేనా, రెండో దాన్ని అలౌ చేయము ఎప్పటిదాకా? ఫస్ట్ది సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదాకా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఒకసారి మనం చూద్దాం డెఫినేషన్. What is the meaning of mutual exclusion? If a process PI is executing in its critical section, then no other process can be executing in the
క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఒకటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే రెండో దాన్ని మనం అలౌ చేయము. ఒకటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది, రెండో దాన్ని అలౌ చేయము. ఎప్పటిదాకా? ఫస్ట్ది కంప్లీట్ అయ్యేదాకా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. దట్ మీన్స్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్లో ఎట్ ఏ టైం ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి? దట్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? చెప్పండి. With the help of mutual exclusion, how many process is executing at a time? చెప్పండి. మా గర్ల్స్ ఎవరైనా వింటున్నారా? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వరు, ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారా? మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అర్థం కాలేదు సార్ సార్ చెప్పండి సార్. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏమిటండి? ఒకటా? ఎస్, ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్న టైంలో రెండోది ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటానికి ట్రై చేస్తే అది వెయిట్ లో ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఎస్ వెయిటింగ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. రానివ్వరు సార్. రానివ్వదు అసలు. అదిగోండి, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కదా ఈ కోడ్. ఎస్ సార్. దిస్ కోడ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. అంటే ఒకటి మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, రెండోది ఏదైనా వస్తే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ పర్మిషన్ ఎప్పుడు ఇస్తుంది? ఇది ఫ్రీ అయితేనే రెండో దానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. మళ్ళీ చూస్తున్నాను డెఫినేషన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్? ఇఫ్ ప్రాసెస్ PI is executing in its critical section, then no other process can be executing in the critical section. That means at a time only one process is allowed in critical section. No other process is allowed. Okay na? No other process is allowed. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. అంటే ఎట్ ఏ టైం ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, రెండోది వెయిటింగ్లో ఉంటూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ది కంప్లీట్ అయితేనే రెండో దాన్ని అలౌ చేస్తాం, రెండోది కంప్లీట్ అయితేనే మూడో దాన్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఓకేనా? అదండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ హియర్? చూద్దాం. ఓకేనా? ఇఫ్ నో ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్ దేర్ ఎగ్జిట్ సమ్ ప్రాసెస్ దట్ విష్ టు ఎంటర్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఏమీ లేదండి, క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎవరైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఫస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. బాబు ఫ్రీగా ఉన్నావా లేదా, ఫ్రీగా ఉంటే నన్ను అలౌ చేయి అని పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా పర్మిషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటేనే అలౌ చేస్తాం, లేకపోతే అలౌ చేయము. దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోగ్రెస్. మూడిటి మీనింగ్ ఒక్కటే. ఓకేనా? ఈ మూడు ఏం చేస్తాయి అంటే ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాయి, రెండో దాన్ని వెయిటింగ్ పెడతాయండి. డిఫరెంట్ నేమ్స్ అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంట? ఆల్రెడీ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, రెండో దాన్ని అలౌ చేయదు. మరి ఇక్కడ ఏంటంట? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఫ్రీగా ఉంది. ఇప్పుడు క్రిటికల్ సెక్షన్ ఏమీ లేవు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు రెండోది ఏదైనా సంథింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుదామని ట్రై చేస్తే అది పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? పర్మిషన్ తీసుకొని ఎంటర్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రెస్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రెస్. ఓకేనా? అర్థమైందా బాబు? అర్థమవుతుందా? ప్రోగ్రెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రీ. ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, చూద్దాం మళ్ళీ. ఓకేనా? సో ఇఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రీ, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ఎంటర్, ఇఫ్ వీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఈజ్ వాంట్ టు ఎంటర్ in the critical section, that process must take the request. Okay na? If I entered or not. For example, ఎంటర్ అయిందండి. సో ఆ ఎంటర్ అయితే అది పోస్ట్ పోన్ అవ్వకుండా సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంతే. ఎంత టైం అయినా అవనివ్వండి, అది పోస్ట్ పోన్ అవ్వకుండా కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అది టెర్మినేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోగ్రెస్. ఓకేనా? అదండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. మరి బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఓకేనా? హియర్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకేనా, బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి? ఎవ్రీ ప్రాసెస్ గెట్స్ ఏ ఫెయిర్ ఛాన్స్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. చూద్దామండి, నేను జనరల్గా చెప్తాను. బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 ప్రాసెస్ ఉన్నాయండి, P1, P2, P3 ఉన్నాయి.
సో P1 ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. ఇప్పుడు P2 P3 ఏమవ్వాలి చెప్పండి. P1 ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. మరి P2 P3 ఏమవ్వాలి చెప్పండి. ఆల్రెడీ P1 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్. What is the position of P2 P3? That must be wait until P1 is complete కదా. P1 కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు P2 P3 వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా. ఇక్కడ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ఏం చేస్తుంది, వెయిట్ చేస్తున్న ప్రతిదీ దానికి ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. అది కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిందే. ఓకేనా. వెయిట్ అయింది ప్రతి దానికి ఛాన్స్ వస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, అంటే క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 P2 P3 want to enter the critical section. For example, P1 is entered, then P2 P3s are waiting. What is the meaning of bounded waiting here? Bounded waiting says every process gets fair chance. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఏదో వెయిట్ చేస్తున్నాయి కదా P2 P3, వెయిట్ చేస్తున్నవాడికి ఏదో ఒక టైంలో వాడికి ఛాన్స్ వస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, నథింగ్ బట్ క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి. అదండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. ఓకేనా. సో దీస్ త్రీ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రం అలౌ చేస్తాం. ప్రోగ్రెస్, ఓకేనా. ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటి, ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం, అది కంప్లీట్ అయ్యి అది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వాలి, పోస్ట్ పోన్ అవ్వకుండా. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్. బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే ఏంటి, ఏదో ఒక దాన్ని అలౌ చేసాము, రిమైనింగ్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ వెయిట్ అయిన దానికి ఏదో ఒక టైంలో గ్యారంటీగా ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. ఓకేనా. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. ఈ 3 డెఫినేషన్స్లో సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్స్. ఓకేనా. సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం. డౌట్ ఉందా ఏమైనా? లేదు. ఓకేనా. నౌ కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్. అంటే చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే, డిఫైన్ క్రిటికల్ సెక్షన్, how do we provide the solutions using Peterson solutions. ఓకేనా. సో క్రిటికల్ సెక్షన్కి ఇప్పుడు దాకా మనం క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం చెప్పాము కదా, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, ప్రోగ్రెస్ అండ్ బౌండెడ్ బఫర్. దీనికి ఎగ్జాంపులే పీటర్సన్ సొల్యూషన్ అండి. ఓకేనా. సో ఇది మనం థియరిటికల్గా చెప్పుకున్నాం. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటి, బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే ఏంటో మనం జస్ట్ థియరిటికల్గా చూసామండి. దీనికి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపులే పీటర్సన్ సొల్యూషన్. ఓకేనా. అట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్, హియర్ పీటర్సన్ solution is a classical software solution for critical section problem only. Okay na? So here Peterson solution is a classical software based solution to the critical section problem. Okay na? So ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంట, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇన్ క్రిటికల్ సెక్షన్ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ 2 షేర్డ్ వేరియబుల్స్ అండి. చూద్దాం. ఓకేనా. సో క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం మనం ఏం తీసుకున్నాము అంటే, హియర్ దేర్ ఆర్ 2 షేర్డ్ వేరియబుల్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామండి. వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ బూలియన్ ఫ్లాగ్. ఓకేనా. వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ బూలియన్ ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ టర్న్ అనేది తీసుకున్నామండి. ఓకేనా. బూలియన్ ఈజ్ డేటా టైప్, ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ డేటా టైప్, టర్న్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. ఓకేనా. సో 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నామండి. అదేంటంటే ఆ ఫ్లాగ్ అనేది, టర్న్ అనేది. హియర్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఏ వన్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ బూలియన్. హియర్ టర్న్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ with the type of integer. So in our Peterson solution there are 2 variables are taken. First one is flag, next one is boolean. Okay na. Flag is with the data type boolean, the turn is with the data type integer. Okay na. Adandi. So consider this particular code. Okay, జాగ్రత్తగా చూడండి. Do here flag. Okay na. Flag something, flag I equal to 2 తీసుకున్నాం, turn equal to j తీసుకున్నామండి. While flag something, flag I and turn equal to j. ఓకేనా. ఎంటర్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఇప్పుడు వరకు అదిగోండి ఫ్లాగ్ సంథింగ్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు. ఓకేనా. సో ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి
ఫాల్స్ అయితే టర్మినేట్ అయిపోతుంది, టర్మినేట్ అయ్యి రిమైనింగ్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కోడ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్లా ఉంటుంది చూడండి, అదిగోండి ఈ కోడ్ సేమ్ ఇట్లాగే ఉంటుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ సెక్షన్, ఎగ్జిక్యూషన్, టెర్మినేషన్, నథింగ్ బట్ ఎగ్జిట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రిమైండర్ సెక్షన్ సేమ్ అట్లాగే ఉంటుంది చూడండి ఇది కూడా. సో డూ అలౌ చేసాం, ఓకేనా. ఫ్లాగ్ అనేదాన్ని ట్రూ తీసుకున్నాం. ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఫ్లాగ్ అనేది ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు, ఫ్లాగ్ అనేది ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు. ఇది టర్న్ చేసి సంథింగ్, అది కొన్ని క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం, ఎగ్జిట్ ఇదే ఇది, ఓకేనా. ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఏమైనా ఉంటే, రిమైనింగ్ ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉంటే అది ఎంటర్ అవుతుంది, సేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్. సింపుల్ ఏం లేదండి. పీటర్సన్ సొల్యూషన్ కూడా ఏం చేశాడు, ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే అలౌ చేశాడు, రెండో దాన్ని వెయిటింగ్లో పెట్టేశాడు. ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న టైంలో రెండో దాన్ని అలౌ చేయరు, జస్ట్ ప్రాక్టికల్గా చెప్పాడు అంతే, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై పీటర్సన్ సొల్యూషన్, ఓకేనా. సో సింప్లీ హియర్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Peterson solution is nothing but solution to the critical problem. Okay, here there are two variables are taken. First one is flag with type of boolean. Next one is a turn variable with the type of integer. So చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు, సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్, ఓకేనా. అదండి. So with the help of Peterson solution, we provide the solutions for all three conditions. What are those? Mutual exclusion, progressive, bounded weighting. Okay. So mutual exclusion ని మీరు అవాయిడ్ చేయవచ్చంట, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చంట, ప్రోగ్రెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చంట, యాజ్ వెల్ యాజ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చంట. దీస్ ఆల్ ఆర్ ఏంటండి, దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ సొల్యూషన్స్. బట్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ థింగ్ అడ్వాంటేజ్ అనుకోవచ్చు అండి, ఓకేనా. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ ఆల్సో ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఆల్సో బౌండెడ్ వెయిటింగ్, ఓకేనా. అదండి. బట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ డిసడ్వాంటేజ్ అండి. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బిజీ వెయిటింగ్, ఓకేనా. సో బిజీ వెయిటింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న టైంలో రెండోది ఏదైనా అవ్వటానికి ట్రై చేస్తే, ఎగ్జిక్యూట్ ఎంటర్ అవడానికి ట్రై చేస్తే అది వెయిటింగ్లో ఉంటుందండి. మరి రెండో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ లిమిట్ ఓన్లీ టూ ప్రాసెస్, ఓకేనా. టూ ప్రాసెస్ని ఆపరేట్ చేయడానికి మాత్రమే పీటర్సన్ సొల్యూషన్ అనేది పనికొస్తుంది. మోర్ దాన్ టూ ఇట్ కెన్ నాట్ హెల్ప్, ఓకేనా. అదండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్, ఓకేనా. అదే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్, ఓకేనా. టుమారోస్ టాపిక్ ఈజ్ సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్, రేపు చెప్పుకుందామండి, ఓకేనా. ఎస్. కదండి, ఈరోజు ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్లో రేస్ కండిషన్ కంప్లీటెడ్. వాట్ ఈస్ ద రేస్ కండిషన్, ఓకేనా, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వన్ క్రిటికల్ సెక్షన్, నెక్స్ట్ వన్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్స్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్, ఓకేనా. అదండి టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ దిస్ వన్, ఓకేనా. ఎస్ టుమారోస్ టాపిక్ దట్ ఈస్ సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్, ఓకేనా. అదండి. సో యూ కెన్ లివ్, ఓకేనా. అర్థమవుతున్నాయి టాపిక్స్. ఈ యూనిట్ మొత్తం కొంచెం ప్రోగ్రామేటికల్గా ఉంటుందండి, ఓకేనా. ఈ చాప్టర్ మొత్తం కూడా కొంచెం ప్రోగ్రామేటికల్గా ఉంటుంది. మీరు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు అంటే గ్యారంటీగా అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. అదండి. నౌ యూ కెన్ లివ్ అండ్ ప్రిపేర్ ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్, ఓకేనా. ఎస్.